So thank you everyone for your patience and attention. I'm Arindam Ghosh. I'm an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum, as you all know. And today I will begin a very important text that is prescribed in your syllabus, and that is Iliad by Homer. Homer's Iliad, a very important text and perhaps one of the most popular texts of European literature. Together with the Bible, it has been said that it contains the foundation of the European literature. It has generally been compared with the other great texts like Bible, like Odyssey, and other great epics like Mahabharata and the Ramayana. So Iliad is really a canonical text in the European literature. Canon mane C-A-N-O-N, part of the canon. Canon mane hocche the list of the famous text, famous literature. যদি আমরা সাহিত্যের ইতিহাসকে আলোচনা করি তাহলে কনভেনশনাল ট্র্যাডিশনাল টেক্সটের যে তালিকা যদি আমরা তৈরি করি তার মধ্যে বাইবেল থাকবে, রামায়ণ থাকবে, মহাভারত থাকবে, সাম অফ দ্য গ্রেট লিটারেচার, তার মধ্যে অবশ্যই ইলিয়ড থাকবে, হোমারস ইলিয়ড। সো আমরা আমাদের সিবিসিএস সিলেবাসে Iliad is a non-detailed text. It's a non-detailed text, and of course, as a non-detailed text, only book 1 and book 2 has been prescribed in our syllabus. Ek second ekটু দাঁড়াও তো, একটা সমস্যা হচ্ছে, eject expansion. Yes. বেশ, সো আমরা আজকে ইলিয়াড শুরু করছি। তোমরা কি আমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ? Yes sir. Yes sir. বেশ বেশ বেশ। তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ ইলিয়াড। ইলিয়াডের ইন্ট্রোডাকশনে যে কথাগুলো আমি বলবো সেটা হচ্ছে ইলিয়াড, দ্য এক্সাক্ট etymological meaning of the word Iliad, it actually means the son of the Iliad or the son of the Ilium, I-L-I-U-M or I-L-I-O-N. Now what is Ilium or Ilion? Ilium or Ilion actually means Troy. যে ট্রয় একটা আমরা বলতে পারি ইটস আ রোমান সিটি বা রোমের শহর, সেই ট্রয়কে কেন্দ্র করে কিন্তু ইলিয়াড লেখা। ফলে it's actually the song of the Ilium or the song of the Ilion. এই ট্রয়ের ধ্বংস, ডিস্ট্রাকশন, তাকে কেন্দ্র করেই ইলিয়াড বিবর্তিত। So it's an ancient Greek epic poem written in the dactylic hexameter. I've already discussed with you about the significance of the dactylic hexameter. Dactylic hexameter is generally a kind of rhythmic scheme or a meter in poetry. It is traditionally associated with the classical epic poetry. Generally dactylic hexameter e বিভিন্ন মহাকাব্য লেখা হয়, এবং dactylic hexameter e তোমাদের Ovid's Metamorphosis ও এই dactylic hexameter এ লেখা হয়েছে। And this classic poem is traditionally attributed to Homer. একটু খেয়াল করে দেখবে, it is not written by Homer. written কথাটা ইউজ করা হয় না, কারণ আদৌ হোমার বলে কোনো কবি ছিলেন কিনা তাই নিয়ে একটা প্রশ্ন ওঠে। কারণ অনেকেই বলে he was the presumed author, মানে ধরা হয়, of the Iliad and the Odyssey. হোমারের সময়কাল 800 BC to 701 BC, অর্থাৎ he is almost 400 years older than the Sophocles, Aeschylus or Euripides. For example, আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল ফেমাস টেক্সট ইডিপাস রেক্স লেখা হচ্ছে কোন সময়ে? 429 বিসি। আমরা জানি 429 বিসি কে ধরা হয় ইডিপাসের যে তোমার, এক সেকেন্ড আমি একবার মাইক্রোসফটের হোয়াইট বোর্ডটা খুলে নিই। হ্যাঁ, তাহলে আমার দেখাতে সুবিধে হবে। সময় লাগছে একটু, খুলুক, আমি বলে যাচ্ছি।
ফর এক্সাম্পল আমাদের ইডিপাস রেক্স লেখা হচ্ছে 429 বিসিতে, আর আমাদের ইলিয়াড লেখা, ইলিয়াডকে জেনারেলি অ্যাট্রিবিউট করা হয় অ্যারাউন্ড 725 or 730 BC. So Iliad is generally written into 730 BC. তোমরা জানো যে ইন কেস অফ দ্য বিফোর ক্রাইস্ট সালটা ওপর থেকে তলার দিকে নামে, মানে রাদার দ্যান তলার থেকে ওপর দিকে ওঠা, ফলে ন্যাচারালি 730 মানে 429 মানে তার প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 300 বছর আগে হোমার্স ইলিয়াড লেখা হচ্ছে। ফলে ইলিয়াড ইজ আ ভেরি এনশিয়েন্ট টেক্সট, ইটস রিয়েলি অ্যান এনশিয়েন্ট টেক্সট। এর ফলে এক্স্যাক্টলি এর অথর কে, অ্যাট্রিবিউশন অফ দ্য অথর সেটা প্রপারলি বোঝা যায় না। So Homer is presumed to be the author of the Iliad and the Odyssey. Odyssey is another Greek epic which is basically a sequel, which is generally considered as the second part of the Iliad. মানে ট্রয়ের যুদ্ধের পরে Odysseus, one of the greatest hero of the Iliad, যে এই ট্রয়ের যুদ্ধের পরে সে যখন দেশে ফিরবে, তার যে গ্রিক ল্যান্ড, তার যে নিজের মাটি, সেখানে যখন সে ফিরবে, ফেরার সময় যে বিভিন্ন আইল্যান্ডে সে হারিয়ে যাবে, his story of his own journey in which he will lost himself, it's actually can be read as a story of his own self discovery. নিজেকে ডিসকভার করছে অডেসিয়াস, এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন আইল্যান্ডে সে হারিয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ে অডেসি লেখা। এবং ইলিয়াড এই ট্রয়ের যুদ্ধ, about the great war of the Troy, তোমরা জানো যে কোনো একটা এপিক পোয়েম একটা গ্রেট হিরোকে নিয়ে মুভ করে এবং একটা গ্রেট ওয়ারকে নিয়ে মুভ করে। যেরকম ভাবে মহাভারতের গ্রেটেস্ট হিরো হচ্ছে অর্জুন, সেরকম ভাবে হোমারের ইলিয়াডের গ্রেটেস্ট হিরো হচ্ছে অ্যাকিলিস। আমরা তাকে জানবো, তাকে একটু দেখার চেষ্টা করবো, তাকে একটু চেনার চেষ্টা করবো, এবং যে কোনো এরকম ভাবে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র, the war of the কুরুক্ষেত্র, in the same way Trojan war or the war of the Troy, which is a 10-year siege of the city of the Troy, known as the Trojan War. ট্রোজানরা হচ্ছে এই ট্রয়ের যারা বাসিন্দা, তাদেরকে ট্রোজান বলা হয়। তো এই যে ট্রোজানদের সিটির এগেনস্টে যে অ্যাকিয়ানদের যে যুদ্ধ, অ্যাকিয়ান মানে the Greeks are known as the Achaeans, the ancient Greeks. Mycenaean Greek আর অ্যাকিয়ানস হচ্ছে সেই মাইসিনিয়ান গ্রিকদের অ্যাকিয়ান বলা হয়। আমরা সেগুলো একটু পরপর দেখার চেষ্টা করবো। যিনি বলছি যে ইলিয়াড ইজ এ টাফ টেক্সট, ইটস এ 10-year, কারণ অনেকগুলো নতুন টার্ম তোমাকে শিখতে হবে। ইটস এ 10-year siege of the city of the Troy by a coalition of the Greek kingdoms, and it focuses on a quarrel between King Agamemnon and the warrior Achilles. নিজেদের মধ্যেই যে লড়াই আমরা দেখবো এরপরে, যে অ্যাকিলিস এবং অ্যাগামেমনন একই টিমের মধ্যে রয়েছে। Agamemnon is the greatest leader, is the king, এবং Achilles is the greatest warrior. He is a great warrior in Agamemnon's army. He is the king, of course, of a different land. কিন্তু এই গ্রিক নগর রাষ্ট্র তো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র, তো তাদের যখন একজন রানী একটা নগর রাষ্ট্রে, তাকে নিয়ে ট্রোজানদের একজন চলে যাবে, প্যারিস নিয়ে হেলেনকে চলে যাবে, সেই গল্প আমি বলবো। তো তখন তাদের সঙ্গে লড়ার জন্য অ্যাগামেমনন, অ্যাকিলিস এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রিক কিংডমের মানুষজন এক জায়গায় একত্রিত হবে সেই ট্রোজানদেরকে, বা যারা রোমের বাসিন্দা, যারা ইটালির বাসিন্দা, তাদেরকে লড়ার জন্য। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্রোজান ওয়ার। ইটস আ 10-year siege of the city of the Troy. প্রায় 10 বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছে। সো ইন দ্য মডার্ন ভালগেট, ইয়েস বলো বলো, কিছু বলছো? কানেকশন অফ হয়ে গেছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি আবার যখন মানে আমি এখনো গল্পটা বলিনি আর কি, তো যখন গল্পটা বলবো তখন তুমি বুঝতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না। সো বেসিক্যালি Homer's Iliad, the modern Vulgate edition of the Homer's Iliad. Vulgate means the accepted standard version of the Iliad, contains 15,693 lines, প্রায় 15,000 লাইনের কবিতা, divided into 24 books. Only book 1 and 2 prescribed in your syllabus. So Iliad is divided into 24 books. It is
originally written in the Homeric Greek. Homeric Greek is basically a literary amalgamation of the Ionian Greek and other Greek dialects. তোমরা জানো যে গ্রিস দেশ আমরা বলতে পারি যে একটা ছোট্ট ছোট্ট আইল্যান্ডের সমষ্টি ছিল। তো এই বিভিন্ন আইল্যান্ডে দেখতে পাচ্ছ, তার মধ্যে আয়োনিয়া একটা, এবং অন্যান্য বিভিন্ন এই অ্যাগিয়ান সি থেকে অ্যাগিয়ান কথাটা এসছে। এই অ্যাগিয়ান সি গোটা গ্রিস দেশ জুড়ে, তার চারপাশে ছোট্ট ছোট্ট আইল্যান্ড, ক্রিট থেকে শুরু করে, ম্যাসিডোনিয়া থেকে শুরু করে, মাইসিনিয়া থেকে শুরু করে, তোমরা স্পার্টা পড়েছো, তোমরা থিবিস পড়েছো, এরকম ছোট্ট ছোট্ট শহরকে কেন্দ্র করে এই বিরাট বড় গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তো এই মানে গ্রিস দেশের যেটা বিউটি সেটা হচ্ছে ইটস অ্যাকচুয়ালি কনসিস্টিং অফ মেনি সিটি স্টেটস। আমি লিখছি, ইট ইজ কনসিস্টিং অফ মেনি স্মল সিটি স্টেটস, ছোট্ট ছোট্ট নগর রাষ্ট্র দিয়ে তৈরি। কোনটা থিবিস, কোনটা ম্যাসিডোনিয়া, কোনটা মাইসিনিয়া। এই সমস্ত নগর রাষ্ট্রগুলো ছোট্ট ছোট্ট নগর রাষ্ট্র, যাদের আলাদা কিংস, ডিফারেন্ট কিংস and different kingdoms, different kingdoms, রাজত্ব এবং রাষ্ট্র এবং তাদের রাজা আলাদা। এই আলাদা রাজা এবং আলাদা রাষ্ট্র নিয়েও যে ইউনিফিকেশন অফ দ্য গ্রেট গ্রিক কিংডম অর দ্য ইউনিফিকেশন অফ দ্য অ্যাগিয়ান কিংডম পসিবল, সেটাই ইলিয়াডের মধ্যে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। ইলিয়াড শুরু করার আগে আমরা আরেকবার যেটা করব, আমরা এপিকের ফিচারটা একবার রিক্যাপিচুলেট করে দেব। হোয়াট ইজ এপিক? তোমাদের কি কারোর মনে আছে যে হোয়াট ইজ এপিক? বলো। পড়েছি মহাকাব্য কাকে বলে? রাইট। আরো অনেকগুলো ফিচার আছে, সেগুলো বলতে হবে। এপিক ইজ বেসিক্যালি আ লেন্দি ন্যারেটিভ পোয়েম, which is Iliad. Iliad is a lengthy, L-E-N-G-T-H-Y, lengthy narrative poem. Of course, it's a lengthy narrative poem because it's a poem more than 15,000 lines divided into 24 books. এটা কিন্তু প্রশ্নে পরীক্ষায় বসতে পারে যে Iliad as an epic poem. It's a lengthy narrative poem written in elevated and ornamental style. Elevated and ornamental style মানে যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অলংকার রয়েছে, যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ডেকোরেটেড ওয়ার্ডস রয়েছে। It contains decorated and ostentatious words which has been represented in a grand way. So of course Iliad is a grand narrative because it involves the great war between two great countries, and one is that of the Trojans and another is that of the Achaeans. So basically Iliad contains the story of the war between the Trojans and the Achaeans. মনে থাকবে, Trojans, J-A-N-S, versus the A-C-H-E-A-N-S, Achaeans. Achaeans are Greeks and Trojans are basically Romans. কিন্তু বেসিক্যালি ট্রোজানের মানে যেহেতু ট্রয়ের বাসিন্দা তাই তাদের ট্রোজান বলা হয়, আর এরা যেহেতু গ্রিস দেশের অ্যাকিয়ানসির বাসিন্দা তাই তাদের অ্যাকিয়ান্স বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, এই ধরনের নতুন শব্দবন্ধ গ্রিস দেশকেই অনেক নামে ডাকার যে প্রচেষ্টা তোমরা কিন্তু এই পার্টিকুলার টেক্সটের মধ্যে দেখতে পাবে। বেশ, ফলে ন্যাচারালি ইট ইনভলভস দ্য গ্রেট ওয়ার বিটুইন দিস টু কান্ট্রিজ, দিস টু পিপল, অ্যান্ড হেন্স এপিকের যে প্রথম একটা বিরাট বড় ফিচার, ইটস আ লেন্দি ন্যারেটিভ পোয়েম that will involve the cultural, national, social crisis of a nation. Mahabharat, it involves the great cultural and national crisis of a nation. ভারতবর্ষের একটা বিরাট বড় ক্রাইসিস, যেখানে কুরু এবং পাণ্ডব দুটো বিরাট বড় আমরা বলতে পারি যারা কি সাম্রাজ্য দখলের একটা লড়াই, the story of the fight of the two kingdoms এখানেও ঘটছে, the story of the fight between two kingdoms. And the epic narrative must contain a great protagonist, a great hero that he can represent his entire nation, তার জাতিকে সে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে
In case of the Mahabharata, it is Arjuna. It can be Bhima. In case of the Iliad, it is of course Achilles. Achilles representing the great Achaeans. And Hector বিরাট বড় যোদ্ধা, আমরা তার কথা HCTOR, representing the Trojans. ফলে এপিকের সমস্ত ফিচার কিন্তু ইলিয়াডের মধ্যে রয়েছে। একটা গ্রেট নেশন, দুটো নেশনের ন্যাশনাল ক্রাইসিস, কালচারাল ক্রাইসিস, সোশ্যাল ক্রাইসিস। It's a lengthy narrative poem. It is divided into 24 books of 15,000 lines. It's an ancient text written in the dactylic hexameter, and it involves the story of the two great heroes, one Hector, one Achilles. কোনো একটা দেশের সবথেকে সুন্দরী কন্যা হেলেন তাকে চুরি করে নিয়ে চলে যাবে আর এক দেশের আরেকজন যুবরাজ, যে পরবর্তীকালে যুবরাজ হবে প্যারিস। তো এই তাকে কেন্দ্র করে একটা দেশের সৈন্যবাহিনী তাদের নৌবহর নিয়ে আর একটা দেশে যাবে, গিয়ে যুদ্ধ করবে। কিন্তু যে দেশ তার বিরাট বড় সেই সি এক্সপিডিশনে যাচ্ছে, দ্যাট country is actually cannot be called a country because it is divided into many city states. অনেকগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র ডিভাইডেড, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিফারেন্ট কিংডমস, তা সত্ত্বেও যে ইউনিফিকেশন of the nation is a very important political aspect of the epic poem. যে কোনো একটা এপিক পোয়েমের সাবটেরিয়ান পলিটিক্যাল একটা অ্যাসপেক্ট থাকে, সেটা কি? সেটা হচ্ছে ভ্যালোরাইজিং দ্য নেশন অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়ালিটি। একটা দেশের জাতির যে ক্ষমতা, তার যে রাষ্ট্রবাদ আমরা বলতে পারি, তার যে ন্যাশনালিস্টিক কোয়ালিটি, সেটাকে সামনের দিকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে একটা এপিকের কোয়ালিটি। এন্ড দিস এপিক পোয়েম ইজ রিটেন বাই দ্য গ্রেট গ্রিক পোয়েট হোমার। এর ফলে হোমারের একটা বিরাট বড় কাজই হচ্ছে গ্রিস দেশের যে গ্লোরি, the great glory and the power and the prosperity of the land of the Greece, তাকে লোকের সামনে রিপ্রেজেন্ট করা, তাকে পপুলার লিটারেচারে পপুলারাইজ করা, লোকের মুখে মুখে ঘুরবে গ্রিস দেশের বীরগাথা, বীরত্বের কাহিনী, সেটা তিনি সফলভাবে ইলিয়াডে করতে পেরেছেন। এই বিভিন্ন ডিভাইডেড নগর রাষ্ট্রে থাকা একটা দেশ, সেটা হচ্ছে গ্রিস। It is written in the many dialects. The entire story of the Iliad is actually not written in a single language. It is actually amalgamation of the many languages, multiple languages. এর ফলেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা মাল্টিপল ট্র্যাডিশন বা হেরিটেজকে রিপ্রেজেন্ট করে। বেসিক্যালি যদি এক লাইনে বলতে হয়, what is the storyline of the Iliad set during the Trojan War? Trojan War is the most important war in the history of Greek literature. এটা অ্যাকচুয়ালি হিস্টোরিক্যাল উল্লেখ আছে কি নেই সেটা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকজন খোঁজ করেছেন, অনেকে পেয়েছেন, অনেকে পাননি। Basically it's a 10-year siege of the city of the Troy. Troy is basically Ilium, যেখান থেকে Iliad কথাটা এসছে। Iliad means the son of the Ilian, the story of the destruction of the city of the Troy. সেই বীর গাথা, সেই ট্রয়ের যে ধ্বংসাবশেষ, সেই ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে ইলিয়াড লেখা। ইটস অ্যাকচুয়ালি শুরু হচ্ছে, যদি আমরা ইলিয়াডের গল্পটার বুক 1 দেখি, তাহলে এটা 9 নম্বর ইয়ার, অন দ্য 9th year of the city of the on the siege of the city of the Troy, সেখানে শুরু হচ্ছে। অলরেডি আগের 9 বছর হয়ে গেছে, মাঝখান থেকে শুরু করছে। এটা একটা এপিকের বড় বড় ফিচার, যেটা মিল্টন বলেছেন, দ্যাট এপিক actually begins in medias res. In medias res মানে in the middle of the things. In medias res, it's a Latin word. It means in the middle of the things. সমস্ত জিনিসের মাঝে শুরু হচ্ছে। আমরা মহাভারত দেখছি, মহাভারত কখন শুরু হচ্ছে? মহাভারত লোমহর্ষণের ছেলে উগ্রশ্রবা সৌতি যখন আসছে আমাদের নৈমিষারণ্যের বনে, তখন সে শুরু করছে মহাভারত। উগ্রশ্রবা সৌতি মহাভারতের গল্প শুনেছে, জনমেজয়ের
জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে, বৈশম্পায়ন সেই গল্প শুনেছে আমাদের ব্যাসদেবের শিষ্য হিসেবে। ফলে ইটস আ অনিয়ন ন্যারেটিভ। এবং আমরা এই ট্রোজান ওয়ার বা আমরা এই ইলিয়াডের ক্ষেত্রে দেখছি ইটস নট অ্যান অনিয়ন ন্যারেটিভ। অফকোর্স মহাভারতের মতো এত কমপ্লেক্স ন্যারেটিভ এটা নয়, কিন্তু এটাও শুরু হচ্ছে মাঝ বরাবর, শুরুর দিকে শুরু হচ্ছে না। ফলে বেসিক্যালি ইটস অ্যাকচুয়ালি বিগিনস ইন দ্য মিডিয়াস রেস, মাঝ বরাবর শুরু হচ্ছে ইলিয়াডের কাহিনী। আমরা দেখবো যে অ্যাগামেমনন এবং তার যে ওয়ারিয়র অ্যাকিলিস, তার মধ্যে একজন নারীকে কেন্দ্র করে একটা স্লেভ গার্ল। আমরা জানি যে যখন যুদ্ধ শুরু হতো তখনকার দিনে, তখন একজন কৃতদাসী, মানে যে দখল করতো যে দেশে গিয়ে, তার কৃতদাসীদেরকে তারা নিজেদের স্লেভ গার্ল বানিয়ে ফেলতো। এবং সেই যে তার যে একটা, মানে রাজারা তাদের একটা হারেম ক্রিয়েট করতো। হারেম মিনস where these great kings actually collected their concubines, তাদের যে প্রস্টিটিউট বা তাদের সেক্সুয়াল পার্টনারকে যেখানে কালেক্ট করতো তাকে হারেম বলা হতো। এবং সেই রকম একজন স্লেভ গার্লকে নিয়ে অ্যাগামেমনন এবং অ্যাকিলিসের মধ্যে যুদ্ধ দিয়ে, quarrel between Agamemnon and the great warrior Achilles, সেটা দিয়ে প্রথম শুরু হচ্ছে। So it's actually basically the story of the war between the Trojan people and the Mycenaean and the coalition of the Mycenaean Greek city-states known as the Achaeans. মনে থাকবে মাইসিনিয়ান গ্রিক সভ্যতা, মাইসিনিয়ান গ্রিক কোন পিরিয়ডটাকে বলা হয় একটু আমরা দেখে নিই, তোমাদের হিস্টোরিক্যালি বুঝতে তাহলে সুবিধা হবে। গ্রিক হিস্ট্রিকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়। হেলেনিস্টিক এরা, মাইসিনিয়ান গ্রিস। Mycenaean Greece approximately 1600 BC to 1100 BC। ফলে লেখা হচ্ছে 800 সালে মোটামুটি, সরি 750 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এবং একটা হিস্টোরিক্যাল টাইম যেটা রিপ্রেজেন্ট করছে নিয়ার অ্যাবাউট 1100-1200 BC, এই সময়ে মাইসিনিয়ান যে গ্রিস সিভিলাইজেশন তাদেরকে নিয়ে লেখা। মনে থাকবে ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য ফার্স্ট অ্যাডভান্সড and distinctively Greek civilization in the mainland Greece with its palatial states, urban organization, works of art and writing system. একটা বিরাট বড় রেভলিউশনারি চেঞ্জ আসে এই মাইসিনিয়ান গ্রিক সিভিলাইজেশনে ব্রোঞ্জ এজের সময়, যেখানে বিরাট বিরাট গ্রিস দেশে প্যালেস তৈরি হয়, আরবান অর্গানাইজেশন তৈরি হয়, একটা ডেভেলপড রাইটিং সিস্টেম তৈরি হয়, লেখার যে সিস্টেম। এবং এই বিভিন্ন যে নগর রাষ্ট্র, পাইলস, টাইরিনাস, মিডিয়া, পেলোপোনেস, অর্কোমেনস, থিবিস, অ্যাথেন্স, লক্লস, থেসালি, এই সমস্ত ম্যাসিডোনিয়া, এই সমস্ত সাইপ্রাস, এই সমস্ত জায়গা জুড়ে, ইটালিয়ান জায়গা জুড়ে এই মাইসিনিয়ান গ্রিস তৈরি হয় 1600 থেকে 1100 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই মাইসিনিয়ান গ্রিসের যে কোয়ালিশন অফ দ্য সিটি স্টেটস, তাদের সঙ্গে রোমানদের যে যুদ্ধ, তাই নিয়ে ইলিয়াড। Although the story covers only a few weeks in the final year of the war, it begins in the basically on the 9th year and covers some of the few weeks in the 10th year. 10 নম্বর বছর, মানে ইলিয়াড ট্রয়ের যুদ্ধের 10 নম্বর বছর জুড়ে ইলিয়াডের ঘটনাক্রম চলছে। কিন্তু on the retrospective perspective, পিছন দিকে তাকিয়ে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাশব্যাক ইউজ করে এবং ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড ইউজ করে ইলিয়াড কিন্তু সমস্ত গ্রিক লিজেন্ড, যে এই যে ওয়ার অফ ট্রয় এটা কেমন করে ঘটছে, এর পেছনের গল্পটা কি, হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি, and it talks about various intervention of the various gods. আগেই বলেছি এপিকের একটা অন্যতম বড় ফিচার কি, ঈশ্বরদেরকে ইনভলভ করা, ইন্টারভেনশন অফ দ্য গডস, তাদেরকে এই গল্পতে আমরা কিন্তু ইনভলভ হতে দেখছি। ফলে মানে ইন্টারভেনশন অফ দ্য মাল্টিপল গডস আমরা দেখবো, ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ঈশ্বর, তাদেরকেও এপিকের মধ্যে আমরা দেখবো, যেটা আমরা মহাভারতের মধ্যে দেখেছি। তাহলে এপিকের যে মেইন ফিচার গুলো, ইন্টারভেনশন অফ দ্য গডস, ইনভলভস দ্য ক্রাইসিস স্টোরি অফ আ গ্রেট নেশন, ইট ইনভলভস আ গ্রেট ওয়ার, ইট ইনভলভস আ গ্রেট হিরো, এক্ষেত্রে অ্যাকিলিস এন্ড অ্যাগামেমনন টু সাম এক্সটেন্ট, ইট ইনভলভস আ গ্রেট লেন্দি ন্যারেটিভ। এই প্রত্যেকটা ফিচারই ইলিয়াড স্যাটিসফাই করছে। Generally, Iliad is generally considered as a great primary epic. There are two divisions of the epic poems. One is primary, another is the secondary.
Secondary epic poems are always built on the primary narrative. For example, Milton's Paradise Lost is a secondary epic poem because it uses Bible as its foundation. The story of the biblical narrative of the Adam and the Eve and the fall of the Lucifer or the Satan, that use করছে Paradise Lost. But Iliad is involving an original narrative which is generally popular in the oral literature, in the oral form, মৌখিক ভাবে লোকের কথোপকথায়, লোকগাথায় যে গল্প প্রচারিত, সেই গল্পকে একটা লিখিত ফর্ম দিচ্ছে Iliad, and hence Iliad can be treated as a primary epic poem. So I have discussed with you why Iliad is a primary epic poem, and I have discussed with you about the basic information of the Iliad, that Iliad is written in 750 BC. Iliad is generally attributed to Homer. It is not written by Homer. Why? Because there is a question that whether Homer at all exists or not. So Homer actually exactly the Homeric question. Homeric question means concerning by whom, when, where, and under what circumstances the Iliad and Odyssey were composed continues to be debated. কোথায়, কেন, কিভাবে ইলিয়াড এবং অডিসি লেখা হতো, মানে হয়েছিল, তাই নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্নভাবে লোকে তুলেছে। আদৌ হোমার বলে কেউ আছে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। This is the Roman bust of the Homer from the 2nd century AD, portrayed with traditional iconography based on a Greek original dating to the Hellenistic period. তোমরা জানো হেলেনিস্টিক পিরিয়ড, গ্রিক পিরিয়ড শুরু হচ্ছে 323 BC, অনেক পরে, যখন আলেকজান্ডারের সময়ে যে গ্রিক ইতিহাস, তাকে আমরা হেলেনিস্টিক পিরিয়ড বলি। আর এই সময়কার আমরা যে সময়টা এখন পড়ছি ইলিয়াড, সেটা হচ্ছে মাইসিনিয়ান গ্রিস, 1600 থেকে 1100, লেখা হচ্ছে 730-750 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। লিখছেন কে? হোমার। হোমারের এক্সিস্টেন্স নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। হোমার অনেকটা আমাদের ব্যাসদেবের মতো আর কি, ঠিক আছে, আছেন কি নেই কেউ বলতে পারে না, কিন্তু বিভিন্ন এনশিয়েন্ট, দিস ইজ হোমার এন্ড হিজ গাই। কি বলছো? সবচেয়ে বেশি ভালো শূদ্রকের সঙ্গে তুলনা করে, শূদ্রকের সঙ্গে তুলনা করতে পারো তোমরা হোমারের। Homer was a blind poet. Generally, Homer, যদি আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন দেখি, this is a famous painting by Bouguereau, William Adolphe Bouguereau, আমার অন্যতম ফেভারিট পেইন্টার। ওনার পেইন্টিং ভাবাই যায় না, মানে একদম মানে এক্স্যাক্টলি মানে মানুষের স্কিন থেকে শুরু করে মানুষের পুরো রিপ্রেজেন্টেশনটা এত ভালো করে উনি রিপ্রেজেন্ট করেন বুগেরু। তো তার এই ছবিটা আঁকা অনেক পরে, 1874 সালে। হ্যাঁ, কিছু বলছো কেউ? স্যার বলো। স্যার বলছি, এই ইলিয়াড ওডিসিতে হোমার নিজে লিখেছিলেন নাকি মানে উনি কাউকে দিয়ে লেখাছিলেন? না, এটা মানে এক্স্যাক্টলি মানে হোমার আছেন কিনা তার এক্সিস্টেন্স নিয়ে একটা প্রশ্ন। অনেকেই বলেন ইট হ্যাজ বিন রিটেন ইন মেনি জেনারেশনস, লাইক মহাভারত। সেটা আমি বলবো, মহাভারতের মতো হয়তো অনেক জেনারেশন, অ্যাটলিস্ট দুটো জেনারেশন জুড়ে হয়তো ইলিয়াড লেখা। অনেকে বলেন যে পরবর্তীকালে বিভিন্ন অ্যাডিশনস এন্ড অল্টারেশনস করা হয়েছে ইলিয়াডের মধ্যে, কিন্তু জেনারেলি ইটস বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু হোমার, দ্য ব্লাইন্ড ম্যান, দ্য ব্লাইন্ড পোয়েট। অফকোর্স তার পক্ষে তো নিজে লেখা সম্ভব নয়, কেউ নিশ্চয়ই সেটা লিখেছে, হয়তো তিনি ডিকটেশন দিয়ে গেছেন, তিনি লিখেছেন। কিন্তু দ্য স্ক্রাইব মিন্স দোজ হু আর রাইটিং অন দ্য বিহাফ অফ হোমার, তাদের কথা কারোর কথাই জানা যায় না, ফলে ডেফিনেটলি এটা বলতেই পারো যে কাউকে দিয়ে হয়তো লিখিয়েছিলেন, কিন্তু সেরকম কোনো হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স আমরা এখন অবধি কিন্তু পাচ্ছি না। সো দ্য এন্টায়ার পোয়েম is actually attributed to Homer. So generally অনেক ধরনের ancient accounts and stories of Homer রয়েছে। They include Homer was blind, taking as self-referential a passage describing the blind bird Demodocus. Homer যখন bird মানে BRD, bird মানে চারণ কবি, যিনি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তার কবিতা, তার গল্প আবৃত্তি করেন। সো এই ডেমোডক্টাসের ডেসক্রিপশন একটা জায়গাতে অডিসিতে হোমার দিয়েছেন এবং তাকে নিজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। So Demodocus was also a blind poet, and hence many people thought that Homer was a blind poet. He was born in the Chios. You all know the Chios is the 5th
largest of the Greek islands located in the northern Aegean Sea. So he was born in the Chios. He was the son of the river Meles and the nymph Cithres. তাহলে বুঝতেই পারছো হোমারের যে জন্ম হচ্ছে একজন রিভার গড মেলেস এবং নিম্ফ মানে পরি সিথ্রেস থেকে। ফলে মানে আদৌ এই মানুষটা এক্সিস্ট করতো কিনা, whether he was a real man of blood or whether he was actually a mythological creature, আমরা জানি না। যেরকম ব্যাসদেব হচ্ছে একজন প্রায় ঈশ্বরের মতো, জন্য আমি মানে হোমারের সঙ্গে ব্যাসদেবকে তুলনা করলাম, কারণ শূদ্রকের তো একটা তবু হিস্টোরিক্যাল এক্সিস্টেন্স রয়েছে, কিন্তু হোমারকে বলাই হচ্ছে যে উনি মানে রিভার গড মেলেস এবং নিম্ফ সিথ্রেসের সন্তান। and he was a wandering bird that he composed a varying list of other works that হোমেরিকা বলা হয়, that he died either in Eos or after failing to solve a riddle set by the fishermen, and various explanations for the name Homer. হোমারের নাম নিয়েও অনেক ধরনের এক্সপ্লেনেশন রয়েছে। বিভিন্ন লাইফ অফ হোমার বলে একটা হেরোডোটাসের সময় একটা বায়োগ্রাফি রয়েছে, কন্টেস্ট অফ হোমার এন্ড দ্য হেসিয়ড বলে একটা গ্রিক ন্যারেটিভও রয়েছে। ফলে হোমার একজন খুবই কালারফুল অ্যান্ড কন্ট্রোভার্সিয়াল ক্যারেক্টার। আদৌ হোমার আছে কি কেউ নেই, তাই নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন ওঠে। So this is a brief introduction of the poet Homer. এটা বলার পরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি এবার তোমাদেরকে আমি যেটা বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে এই পুরো ইলিয়াডের গল্পটাকে আমি একটু সাম আপ করার চেষ্টা করব আজকে, যার ফলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কোন এক্সাক্ট লোকেশনে ইলিয়াডের বুক 1 এবং বুক 2 লোকেটেড। নাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না, যদি বুক 1 এবং বুক 2 শুরু করে দিই তোমরা ধরতে পারবে না বিষয়টা। এরপরের দুটো ক্লাসে আমি বুক 1 এন্ড বুক 2 এই দুটোর সামারি এবং টেক্সটটা খানিকটা অল্প অল্প, টেক্সট পড়াটা প্রায় অসম্ভব, খানিকটা টেক্সটটা অল্প অল্প পড়তে সামারিটা সামারাইজ করতে যাব। So let us I've already introduced with you about the introduction. Now let us summarize a bit of the story. Storyটা অল্প করে এখানে বলে নিয়ে আমরা বড় স্টোরিতে যাব। তাহলে basically it involves the warriors sieging the Troy, about the cause of the war, কি করে যুদ্ধটা হচ্ছে, and related concerns tend to appear in the near beginning. The epic narrative takes up the events prophesied for the future, such as Achilles' imminent death, এই গল্পের যে মূল হিরো অ্যাকিলিস এই গল্পে মারা যাবে, and the fall of the Troy, এবং ট্রয়ের পতন ঘটবে, destruction of the Troy হবে, অ্যাগামেমনন জিতবে, দেশে ফিরবে, তার ওয়াইফ তাকে পয়জন করে মারবে, ক্লাইটেমনেস্ট্রা, যেটা আর একটা মাইথোলজি গল্প। So although the narrative ends before these events take place, however, as these events are prefigured and alluded to more and more vividly, when it reaches an end, the poem has told a more or less complete tale of the Trojan War. যদিও আমরা দেখতে পাবো যে পোয়েমটা যখন শেষ হচ্ছে 24টা বই, তখনও ট্রয়ের গল্পটা পুরোটা শেষ হয়নি, কিন্তু অলরেডি যেহেতু পোয়েমটা ফ্ল্যাশব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড করে বলছে, অলরেডি এখানে অ্যাকিলিসের ডেথ, ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য সিটি অফ দ্য ট্রয় পুরোটাই বলা হয়ে গেছে। তো এইভাবে এই পোয়েমের মানে জেনারেলি আমি এটা হচ্ছে এই পোয়েমের পুরো ফ্রেমওয়ার্ক। এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে পোয়েমের গল্পের দিকে একটু যাওয়ার চেষ্টা করব। এখন অবধি যদি তোমাদের মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে, এতদূর অবধি ইউ ক্যান আস্ক, আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। Please explain the onion narrative. Okay, onion narrative, what's the meaning of the onion narrative? Basically, onion narrative means a frame tale. Okay, let me give you a hint of the narrative itself first. What is a narrative? Narrative is basically not the storyline. Narrative is not the story. Narrative should be distinguished with the story. গল্পর থেকে narrative আলাদা। narrative-এর exact বাংলা আমরা বলতে পারি বৃত্তান্ত। Then what is narrative? Narrative is basically can be alluded as the plot of a particular story. Plot construction. So plot construction means how a writer designed his entire narrative, how he thinks the entire narrative, how he plotted the entire narrative in his own brain,
কেমন করে তার মাথার মধ্যে পুরো ন্যারেটিভটা তিনি ফেঁদেছেন, আমরা এইভাবে বলতে পারি। Can be of many types. One is, of course, chronological narrative, CHRONOLOGICAL. Chronological narrative means from the beginning to the end. শুরু থেকে শেষ অব্দি আমি আমার জীবনের কাহিনী বললাম। অরিন্দম ঘোষের বয়স 2 বছর, অরিন্দম ঘোষের বয়স 5 বছর, অরিন্দম মাধ্যমিক দিল, অরিন্দম বড় হলো, অরিন্দম কলেজের টিচার হলো, অরিন্দম মারা গেল। যদি আমি পুরো ঘটনাটা বলি, then it's a chronological narrative. Chronology means sequential narrative. It actually originated from the great Greek god Kronos. মনে থাকবে যে ক্রোনাস যার কথা তোমরা পড়েছো, সেই ক্রোনাস থেকে ক্রোনোলজিক্যাল কথাটা এসেছে, পর 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 পর, the great Greek god of time. Then there is another narrative known as the teleological narrative. Teleology means, telos means end, from the end to the beginning, পিছন দিক থেকে সামনের দিকে আসছে narrative. Then there is another narrative known as the scatological. It's a scattered narrative, একবার এদিক একবার ওদিক। scatological actually means debris, waste, ধ্বংসাবশেষ। আমাদের এক্সক্রিটা কে ক্যাটালজি বলা হয়, স্ক্যাটোলজি বলা হয়। So scatological in a narrative sense, a scatological narrative means the narrative which is scattered, শুরু শেষ মাঝখান থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে। এবার এছাড়াও ন্যারেটিভের বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ এর ভাগ রয়েছে। ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ, সেকেন্ড পারসন ন্যারেটিভ। সেকেন্ড পারসন মানে যে কেউ একজন বলছে আর একজন অ্যাকাউন্ট করছে। ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ মানে আমি আমার জীবনের গল্প বলছি, আমি অরিন্দম ঘোষ শুরু করলাম মহাভারত, এরকম করে যদি বলি। থার্ড পারসন ন্যারেটিভ মানে অন্য কারোর গল্প অন্য কেউ বলছে, আমি স্বাগতর গল্প বলছি। এরকম ভাবে আরেকটা ন্যারেটিভ হয়, এটা হচ্ছে ওমনিশিয়েন্ট ন্যারেটিভ। ওমনিশিয়েন্ট ন্যারেটিভ মানে যেখানে যিনি মানে ন্যারেটার, যিনি ন্যারেট করছেন পুরো গল্পটা, তিনি প্রায় ঈশ্বরের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন, মানে তিনি শুরুর শেষ মাঝখান সব দেখতে পাচ্ছেন। যে কোনো এপিক ন্যারেটিভ সাধারণভাবে ওমনিশিয়েন্ট ন্যারেটার ন্যারেট করে। Because ধরে নেওয়া হয় the epic narrator, be it Bash, be it Homer, he is all powerful. He has visualized the entire narrative in his brain. এবং সেখানে যে কোনো একটা এপিক পোয়েম ইনভোকেশন দিয়ে শুরু হয়। ইনভোকেশন মিন্স invoking the great muse. In case of the Greek context, it is of course the muse. Muse means কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাকে ডাকা হয়, তাকে ইনভোক করা হয় in order to give the divine and transcendental power to the poet, so that the poet can visualize this grand lengthy narrative. Remember, Iliad is written for near about 10 years or 15 years because it's a poem of 15,000 lines. So একজন কবিকে যদি 15,000 লাইন লিখতে হয় বছরের পর বছর ধরে, তার মধ্যে ডেফিনেটলি এক ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা এক ধরনের ক্ষমতা তার দরকার। তার জন্যই সে হি ইজ সারেন্ডারিং হিমসেলফ টু দ্য গডস। ব্যাসদেব তাই যে কোনো এপিক পোয়েমে ইনভোকেশন দিয়ে শুরু হয়। ইনভোকেশন, invocation, invoking the muse, invoking the god or the goddesses of poetry. ফলে এই ইনভোকেশন দিয়ে যে কোনো এপিক ন্যারেটিভ শুরু হয়। এবং ন্যারেটিভের যে তিনটে ভাগ আমি বললাম, এবার এর মধ্যে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অনিয়ন ন্যারেটিভ কি? হোয়াট ইজ অনিয়ন ন্যারেটিভ? অনিয়ন ন্যারেটিভ ইজ বেসিক্যালি আ টেল অফ পেঁয়াজ যেরকম হয়, ধরো এটা হচ্ছে একটা পেঁয়াজ, এই পেঁয়াজের মধ্যে অনেকগুলো খোসা রয়েছে, একটাকে ছাড়ালাম আর একটাকে ছাড়ালাম, এটাকে ছাড়িয়ে আর একটা ছাড়ালাম, এই পুরোটাই হচ্ছে অনিয়ন ন্যারেটিভের পার্ট। এবার অনিয়ন ন্যারেটিভকে ইংলিশে মানে ওয়েস্টার্ন ইকুইভ্যালেন্টে এটাকে বলা যেতে পারে অনেক সময় ফ্রেম টেল। ফ্রেম টেল মানে একটা টেলের মধ্যে আর একটা টেল, তার মধ্যে একটা টেল ছবির মধ্যে যেরকম থাকে। In case of the Mahabharata, we have seen that it begins with actually it actually begins with the story of the it actually begins with the story of the sorry ভুলে গেল, লোমহর্ষণ sons উগ্রশ্রবা সৌতি এই হ্যালো কে
আসলে আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি, পরে ফোন করো। It actually begins with the story of the উগ্রশ্রবা সৌতি, যেখানে সৌতি তার পুরো মানে মানে জীবনের কথাটা বলছে কেমন করে মহাভারতটা শুনেছে ফ্রম জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, where he has listened to the entire narrative from the mouth of the Vaishampayan. Vaishampayan has heard the entire narrative from the mouth of the great Bash. এইভাবে যখন একটা গল্প ছোট্ট ছোট্ট হয়ে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে একজন বলছে সেখান থেকে আরেকটা জায়গায় এবং আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে ফ্ল্যাশব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ডের মাধ্যমে, তখন থেকে অনিয়ন ন্যারেটিভ বলা হয়। এবং অনিয়ন ন্যারেটিভ জেনারেলি এই টেলিওলজিক্যাল, ক্রোনোলজিক্যাল এবং স্ক্যাটোলজিক্যাল সবকটা ডিভাইসকেই ইনভলভ করে। মানে তার মধ্যে ক্রোনোলজিও থাকছে, কারণ আমরা পুরো গল্পটা বলার পরে ক্রোনোলজি বুঝতে পারছি। শেষ দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে শুরু হচ্ছে, আবার এদিক ওদিক ফ্ল্যাশ ব্যাক ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড পুরোটাই হচ্ছে। এটাই হচ্ছে স্যার ক্রোনোলজিক্যালটা একবার বলে দেন তো। কথা, বুঝতে পেরেছো? ক্রোনোলজিক্যাল তোমরা যদি চার্লস ডিকেন্সের যে কোনো উপন্যাস পড়ো, ফর এক্সাম্পল ডেভিড কপারফিল্ড বা চার্লস ডিকেন্সের টেল অফ দ্য টু সিটিজ, it usually begins with, or Oliver Twist of course, it begins with the tale of a young man, and hence this kind of narrative is called Bildungsroman, Bildungs Roman. Bildungsroman is German word. Bildungsroman means the novel of growth. একটা শিশু ছোট হচ্ছে, ছোট থেকে বড় হচ্ছে, বড় থেকে আরো বড় হচ্ছে। ক্রোনোলজিক্যাল মানে হচ্ছে ক্রমানুসারে পর 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 একজন মানুষের গল্প। আমার গল্প যদি কেউ বলে, আমি ছোট থেকে বড় হচ্ছি, বড় থেকে আরো বড় হচ্ছি, তার থেকে আরো বড় হচ্ছি, এই যে পুরো স্টোরিটাতে কোন ধরনের ফ্ল্যাশ ব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড যদি না থাকে, তাকে ক্রোনোলজিক্যাল বলা হয়। বুঝতে পেরেছো? বলো বুঝতে পেরেছো কিনা? বুঝতে পারোনি? আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি, এবার যে ক্রোনোলজিক্যাল জিজ্ঞেস করেছে তারা বলতে পারছি। হ্যাঁ স্বাগত, আরেকবার বলো, স্বাগত শুনতে পেলাম। হ্যাঁ স্যার, আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি স্যার। আচ্ছা, তুমি তোমার উত্তর পেয়ে গেছো, বেশ বেশ। আর কারোর কোনো প্রশ্ন রয়েছে এখনো অব্দি যা পড়িয়েছি তার উপরে? এবার আমি ইলিয়াডের স্টোরিতে যাব। বলো শ্রেয়সী। স্যার বলছি ইলিয়াডটা কি? ইলিয়াডটা? স্যার ইলিয়াডটা কি ফ্রেম টেল? না, ইলিয়াড ফ্রেম টেল নয়। ইলিয়াডের মধ্যে ফ্রেম টেলের এলিমেন্ট রয়েছে, কিন্তু ইলিয়াড ফ্রেম টেল নয়। But Iliad is actually a teleological narrative. It begins with medias res. এটা মাঝখান থেকে শুরু হচ্ছে, শেষ দিক থেকে শুরু হচ্ছে, গিয়ে প্রথম দিকে যাচ্ছে। ফলে এর মধ্যে সমস্ত এলিমেন্টই রয়েছে অনেক ফ্রেম টেলের, কিন্তু ইট নট এক্স্যাক্টলি আ ফ্রেম টেল, কারণ এতগুলো ন্যারেটিভকে ইলিয়াড ইনভলভ করছে না। But Iliad is definitely not a chronological narrative because it begins on the 9th year of the siege of the Troy. ট্রয়ের যে 9 নম্বর বছর সেখান থেকে শুরু হচ্ছে। ফলে ইলিয়াডের পুরো গল্পটা, আমি একটু পরে বলবো, ইলিয়াডের পুরো গল্পটা এবং ইলিয়াড যেভাবে বলা হয়েছে সে দুটো কিন্তু আলাদা। মানে দ্য স্টোরি অফ দ্য ইলিয়াড অ্যান্ড হাউ ইলিয়াড ইজ বিং ন্যারেটেড ইজ ডিফারেন্ট, সেটাই আমি বলবো। ওকে স্যার। বেশ স্যার বলছি, তাহলে কি ন্যারেটিভের মধ্যে কি ইনভোকেশনটা কি মাস্ট? মানে তিনটে যে ভাগ আপনি বললেন, তিনটে হ্যাঁ, ইনভোকেশন ইন কেস অফ দ্য এপিক পোয়েম ইজ মাস্ট। এপিকের একটা অন্যতম বেসিক ফিচার হচ্ছে ইনভোকেশন। ইট অলওয়েজ বিগিনস উইথ দ্য ইনভোকিং দ্য মিউজ। আমরা যদি ইনভোকেশনের একটু টেকনিক্যাল ডেফিনেশনটা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে আরো ভালো হবে। অফকোর্স ইলিয়াড কন্টেন্টস আ গ্রেট ইনভোকেশন। ইনভোকেশন দিয়েই ইলিয়াড শুরু হচ্ছে, এবং যে কোনো এপিক পোয়েম মহাভারত থেকে শুরু করে আমাদের মানে স্যার যেমন নাটকের ক্ষেত্রে বা ড্রামার ক্ষেত্রে প্রলোগ, সেরকম এপিকের ক্ষেত্রে ইনভোকেশন, সাপ্লিকেশন বা ইনভোকেশন অর প্রেয়ার অর স্পেল। সো স্যার ইয়েতে স্যার আমাদের মহাভারতে আছে না স্যার, নারায়ণ নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম দেবী সরস্বতী ভাসম ততো জায়া উদীরয়েৎ। Absolutely. So it's basically a supplication or prayer. It implies to call upon the God with the big G, because
In case of the monotheistic religion, it begins with the big G. In case of the polytheistic religion, it is small god or goddesses or person. When a person calls upon God, goddesses to ask something, protection, favor, his or her spiritual presence in a ceremony or simply for worship, this can be done in a pre-established form or with the invoker's own words or actions. আমি যখন ঈশ্বরকে ডাকছি, ডেকে বলছি তুমি স্থিত হও আমার এই রেখার মধ্যে, এসে তুমি ধরা দাও আমাকে, তাকে আমরা বলতে পারি it's a kind of supplication or prayer or possession. এইটাকে ইনভোকেশন বলে। ইলিয়াডের ইনভোকেশন is an integral part of the Iliad, of course. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। বেশ বেশ, তাহলে আমি মোটামুটি এবার ইলিয়াডের একটু গল্পের দিকে শুরু করি। তার আগে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য এপিক আছে কিছু, একটু অল্প করে বলে দিয়ে আমি ইলিয়াডের যে মেইন গল্প সেই গল্পতে আমরা যাব। ইয়েস, এখান থেকে ইলিয়াড মোটামুটি শুরু হচ্ছে গল্পটা, এবং এরপরে একটা গল্প আছে আর একটা আছে ব্রিফ সিনপসিস। এর ফলে গল্প আর সিনপসিস মানে হাউ দ্য পোয়েম ইজ ন্যারেটেড ইজ ডিফারেন্ট। এই জায়গাটাই তোমাদেরকে বুঝতে হবে, এই জায়গাটা বুঝলে তোমরা মোটামুটি পুরো পোয়েমটা বুঝে যাবে। বেশ, excellent. আমি আগেই বলেছি কয়েকটা শব্দ তোমাদেরকে জানতে হবে, একটু দেখে নাও। প্রথমটা হচ্ছে অ্যাকিয়ানস। অ্যাকিয়ান অনেকভাবে লেখা হয়, ACHAIANS, আবার অনেকে ই দিয়ে লেখে ACHEAINS। Basically, Achaeans are Greeks. The Greeks or the Achaeans that Homer writes about in the Iliad were not the people of a unified nation. বারবার বলছি, it's not the story of India. It's not the story of a unified nation. Instead, the areas of the Balkan Peninsula, now known as the Greece is right now a country, but on the time of the Homer, it was not a country, but rather consisting of many city-states of the areas of the Balkan Peninsula, and they were made up of many small kingdoms populated by ethnically related peoples from 1400 to 800 BC. Ethnically related, ethnicity মানে হচ্ছে আমার জাতিগত সত্তা, আমি কোন পার্টিকুলার নেশনে বা কোন পার্টিকুলার ট্রাইবে বা কমিউনিটিতে বিলং করি, that is known as my ethnicity. So basically these small kingdoms were populated by the ethnically related people, একই প্রায় জাতির মানুষজন এই ধরনের জায়গায় থাকছে। আর ইভেন লেটার টু দ্য টাইম অফ দ্য আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের পরেও কিন্তু গ্রিস দেশ এক হয়নি, অনেকগুলো বিভিন্ন সিটি স্টেটে বিভক্ত ছিল। General scholarship generally dates the composition of the Iliad about 800 BC. আমি আগেই বলেছি 750 to 800 BC এর মধ্যে কিন্তু রাখা হয়। And the Mycenaeans, also called the Hellenes, had taken control of the Balkan Peninsula around 1500 BC. সেজন্য এই পুরো যে স্টোরিটাকে, সেই স্টোরিটাকে বলা হয় Mycenaean story. And they formed what were essentially small farming communities organized around a predominant family. একটা বড় ফ্যামিলির মধ্যে ছোট ছোট স্মল ফার্মিং কমিউনিটি ক্রিয়েট করেছিল। In the Iliad, each of the great warrior heroes is the head and therefore the king of each of these communities. According to the legend and evidenced by some archaeological finds, the most powerful of these communities was the Mycenae, ruled by the Agamemnon. এই যে ছোট্ট ছোট্ট কমিউনিটি যেগুলোর কথা তোমরা পড়বে এই ইলিয়াডে, একজনের রাজা হচ্ছে অ্যাকিলিস, একজনের রাজা হচ্ছে মেনেলাস, যার স্ত্রী হচ্ছে হেলেন, যাকে নিয়ে চলে যাবে। এই মেনেলাসের দাদা হচ্ছে অ্যাগামেমনন, সে হচ্ছে একজন মেইন রুলার। এই এতগুলো ছোট্ট ছোট্ট রুলারদের মধ্যে একজন বড় রুলার হচ্ছে অ্যাগামেমনন, একটা অদ্ভুত ভিলেনাস ক্যারেক্টার। These rulers were known as Basileus, BASILEIS,
and they acted as the kings, generals, and the judges. The noble families in each kingdom were known as the aristoi, aristocratic থেকে aristoi, who advised the basileus through a council called bouli, B-O-U-L-E. অর্থাৎ এই বিভিন্ন কিংডমের মধ্যে একজন করে অ্যারিস্টয় থাকতো। আমরা ক্যালকাসকে বলতে পারি একজন অ্যারিস্টয়, দেখতে পাবো একজন বিরাট বড় অ্যাডভাইসার, যে এই ব্যাসেলিসদেরকে, কিং, জেনারেল, জাজেসদেরকে অ্যাডভাইস করতো। And ordinary soldiers were known as the laos, মনে থাকবে, L-A-O-S, laos. But they too had a voice and could vote in the agora. Agora is a public forum যেখানে ডিসিশন নেওয়া হতো কোনো একটা কেউ যুদ্ধে যাবে কিনা, কোন একটা রাষ্ট্রের কোন একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন থেকে বলা হতো। The public forum is known as the agora. এমনকি those who are laos, means the ordinary soldier, they can vote. It was a democratic society. Greece from the very beginning, it's an unique society, though there were kings, generals, and soldiers, but it was basically a kind of democratic society. In the Iliad, the Greek characters act as a kind of state, and Agamemnon is the basileus. Agamemnon is the ruler. The other individual rulers act as the aristoi. Agamemnon কিন্তু এই গল্পের যে মেইন রুলার, যে মাইসিনিয়ান গ্রিকদের রুল করছে, এবং ছোট্ট ছোট্ট যে নগর রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজারা, they acted as the aristoi, A-R-I-S-T-O-I. So B-A-S-I-L-E-I-S, basileus and the aristoi. এই দুটো কনসেপ্ট কিন্তু তোমাদেরকে বুঝতে হবে, না বুঝলে কিন্তু ইলিয়াড পড়ে বোঝা যাবে না। And the common soldiers or the laos are best typified by the Thersites who speak up at the baul. Baul আমরা জানি, B-O-U-L-E, এই আর্গসের একটা ছোট্ট মতো সভা যেখানে কোনো ডিসিশন নেওয়া হয়। আমরা থেরসাইটস এর ক্যারেক্টারটাকে খানিকক্ষণের জন্য পাবো, যে বলছে যে আমাদের লাওসরা কনস্ট্যান্টলি সাপ্রেসড হই, সে নিজের কথা বলার চেষ্টা করছে। ফলে এই গল্পের কিন্তু যারা মেইন হিরো তারা প্রত্যেকই অ্যারিস্টয় না হলে ব্যাসিলিয়াস। এর পরের গল্প, যে গল্পটা অডেসিয়াসকে নিয়ে, মানে ইলিয়াডের যে নেক্সট সিকোয়েন্সিয়াল অডেসি, মানে অডেসিয়াসের গল্প অডেসি, সেটাও কিন্তু অ্যারিস্টয়কে নিয়েই একজন। Odysseus was an aristoi. At the same time, the Mycenaeans came to power in the Greece. A related kingdom, Troy, developed near the northern coast of Asia Minor, modern day Turkey. এখনকার যে তুরস্ক বা টার্কি, নর্দার্ন কোস্ট অফ এশিয়া মাইনর, সেখানে ট্রয় ডেভেলপ করে। এবং এই ট্রয় বা ট্রোজানস এবং মাইসিনিয়ানদের লড়াইটাই আমরা ইলিয়াডে দেখতে পাবো। Archaeologists date the original city at the Troy site as early as 3000 BC. 3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিন্তু ট্রয় অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। ফলে ভাবো, এটা অত্যন্ত ডেভেলপড and ancient society গল্প। And by the 1500 BC, Troy was a flourishing world fortress. চারিদিকে বিরাট বড় বড় তার দেওয়াল, the wall of Troy, বিখ্যাত, famed for the horses and natural resources such as iron. তাদের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ন্যাচারাল রিসোর্স, আয়রন পাওয়া যেত, এবং চারিদিকে মানে ছোট্টবেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে লোকজন হর্স চালাতে অভ্যস্ত ছিল। দ্য পিপল, ওই জন্যই মানে ট্রয়ের যুদ্ধে যেহেতু হর্স তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল, তাই সেই হর্সের বিরাট বড় কাঠের মূর্তি গিফট করেছিল ট্রয়দেরকে। এবং হর্সের পেটের মধ্যে থেকে আমরা জানি অ্যাকিয়ান সোলজার বা গ্রিক সোলজাররা বেরিয়ে এসে ধ্বংস করবে ট্রয় সিটিকে। কিছুতেই যখন ট্রয় সিটির মধ্যে, ওয়ার্ল্ড ফোর্ট্রেসের মধ্যে ঢুকতে না পারে, এই ব্যবস্থা তার না, 9 বছর ধরে পারছে না, 10 নম্বর বছরে যদি না করতো তাহলে সে কোনোভাবেই পরাস্ত করতে পারতো না, কোনোদিনই ট্রয়ের পতন ঘটতো না। গিফট দেয়া হয় এই বিরাট বড় হর্সকে, ভেতরে ঢুকে যায় সেই হর্স, এবং রাত্রিবেলা সেই হর্সের পেটের মধ্যে থেকে অডেসিয়াসরা বেরিয়ে আসে এবং ধ্বংস করে ট্রয় সিটিকে। গল্প আমরা একটু পরে পড়বো। তো যাই হোক, এই হচ্ছে সাম অফ দ্য বেসিক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ইলিয়াড। এবার এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে, যে প্রশ্নগুলো আমরা তুলতেই পারি, যে আর দ্য নেমস অফ দ্য হিরোজ ইন দ্য ইলিয়াড দ্য রিয়েল নেমস অফ দ্য মাইসিনিয়ানস এন্ড ট্রোজান ওয়ারিয়ার্স? আদৌ যে নামটা ইউজ করেছে হোমার, এটা কি সত্যিকারের নামগুলো ইউজ করেছে?
ডিড আ গ্রিক ওয়ারিয়ার রিফিউজ টু ফাইট? সত্যি কি গ্রিক ওয়ারিয়াররা ফাইট করতে রিফিউজ করেছিল? ডিড দ্য গ্রিক ফোর্সেস ব্রিচ দ্য ওয়ালস অফ দ্য ট্রয় উইথ আ সাবটারফিউজ ইনভলভিং হর্সেস? সত্যি কি হর্সের পেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিল? এটা কি সত্যি ঘটেছে? আমরা জানি না। নো ওয়ান উইল এভার বি এবল টু আনসার দিস কোয়েশ্চেনস। আমরা সত্যি জানি না এই কথাগুলো সত্য না বাস্তব। দে এক্সিস্ট ইন আ পোয়েম এন্ড নোহোয়ার এলস। তার কেবলমাত্র এই কবিতাটার মধ্যেই আছে, আর অন্য কোনো জায়গায় নেই। At best, the possibility exists that parts of the story of the Iliad are based on the fact, আমরা বলতে পারি যে ইলিয়াডের যে গল্পটা, তার যে সম্ভাবনাটা, সেটা বাস্তবের উপর ভিত্তি করে। মানে হয়তো ঘটনাটা সত্যি ঘটেছিল ট্রোজান ওয়ার, কিন্তু তার মধ্যে যে ছোট্ট ছোট্ট গল্পগুলো আদৌ ঘটেছে কিনা আমরা কেউ কোনোদিন বলতে পারবো না। সো দিস ইজ ইলিয়াড, এবং আমরা এবার ইলিয়াডের একটু গল্পের দিকে যাবার চেষ্টা করব। গল্পটা কি, মানে যে গল্পটা বলছি সেটা কিন্তু যেভাবে ইলিয়াড বলা হয়েছে সেভাবে নয়। ইলিয়াড তো শুরু হয়েছে পেছন দিক থেকে, মাঝখানে এসছে, আবার শেষে গেছে। এটা এই গল্পটা একেবারেই ক্রোনোলজিক্যালি আমি বলার চেষ্টা করছি। এটা বললে তোমাদের মোটামুটি এটা বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হবে। সো আমাকে একটু ফলো করার চেষ্টা করো। সো it begins with the story on the Greek side. The story of the Iliad begins with the wedding of the Peleus. Peleus. Peleus was a mortal, একজন সাধারণ মানুষ, তোমার আমার মতো Peleus, and Thetis. Thetis was a goddess. তোমরা অলিম্পিয়ান গডেস হিসেবে থেটিসের উল্লেখ পেয়েছো। ফলে Peleus was a mortal and Thetis was a goddess. This to become the parents of the Achilles. Achilles হচ্ছে এই গল্পের সব থেকে বড় হিরো, সব থেকে বড় ক্ষমতাবান হিরো, যে কোনোদিন আগামেমননের কথা শোনেনি, শুনবে না, এমন হিরো, এত পাওয়ারফুল একজন হিরো অ্যাকিলিস। আমরা একটু অ্যাকিলিসকে দেখি, কারণ তোমাদেরকে তো ভিজুয়ালাইজ না করলে আমি গল্পটা বলতে পারবো না যে মানে কে অ্যাকিলিস। তোমাদের ঠিক মানে অ্যাকিলিস বললাম, অ্যাকিলিস বললে তোমরা ঠিক ধরতে পারবে না কি অ্যাকিলিস। তাহলে অ্যাকিলিসকে একটু দেখাতে হবে। দেখাই। তোমরা কি ট্রয় সিনেমাটা দেখেছো? না স্যার, দেখা হয়নি। না স্যার, দেখিনি। ব্র্যাড পিটের ট্রয় সিনেমা না দেখলে কিন্তু অ্যাকিলিসকে চেনা যাবে না। যদিও সেখানে বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল সাবভার্সন ঘটেছে, অ্যাকচুয়াল ইলিয়াডে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা পুরোপুরি দেখানো হয়নি ট্রয়তে, কিন্তু ট্রয় দেখলে তোমরা খুব মজা পাবে। মানে মানে জিনিসটা আর কি দেখলে তোমরা মানে ওই ধরনের মারপিট, অ্যাকশন, থ্রিলার, ইউ উইল এনজয় the entire thing. So Achilles in Greek mythology is the hero of the Trojan War, the greatest of all the Greek warriors, and the central character of Homer's Iliad. He was the son of the Nereid Thetis, and Peleus, the king of the Bithyniaর রাজা, এবং থেটিসের মা হচ্ছে অ্যাকিলিস। আমরা একটু অ্যাকিলিসকে দেখি। আসলে আমার আজকে ইন্টারনেট কানেকশনটা অতটা শক্তিশালী নয়, কারণ আমার যে মেন তোমার ব্রডব্যান্ডটা এটা ঠিক মতো কাজ করছে না। বগ্রিয়াস এবং অ্যাকিলিসের যুদ্ধ, যেটা দিয়ে এই সিনেমাটা শুরু হচ্ছে। অ্যাকিলিসকে আবার দেখে নাও। শুরুতে বলে রাখি, অ্যাকিলিস এমন একজন যোদ্ধা যে রাজাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আগামেমনন হচ্ছে অ্যাকিলিসের রাজা, অফকোর্স হি ইজ দ্য ব্যাসিলিয়াস এন্ড হি ইজ অ্যারিস্টন। ফলে আগামেমনন যা বলবে অনেক ক্ষেত্রে মেনে নিতে সে বাধ্য, কিন্তু আগামেমননের কথা সে শোনে না। অদ্ভুত ট্যালেন্টেড ওয়ারিয়ার, যে সবসময় ইনটক্সিকেটেড অবস্থায় মদ খেয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু যখন আসবে ছবি করে দেবে। একবার দেখে নাও অ্যাকিলিসকে, দেখলে তোমার একটা মানে ফ্লেভারটা পাবে ইলিয়াডের। এটা দিয়ে ট্রয় শুরু হচ্ছে, বিখ্যাত সিনেমা। আগামেমনন, ধরা যাক দুটো গ্রিক নগর রাষ্ট্রের যুদ্ধ হচ্ছে। আগামেমনন একদিকের রাজা, আর একদিকের রাজা হচ্ছে এই এই যে রাজাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং সে তার সবচেয়ে বড় সৈনিক বুয়াগ্রিয়াসকে ডাকছে, এবং আগামেমনন তার সবচেয়ে বড় সৈনিক অ্যাকিলিসকে ডাকবে। তখন অ্যাকিলিস মদ খেয়ে কোথাও পড়ে আছে।
did, my man. Achilles! Pelagius has this effect on many heroes. Careful who you insult, old king. যে অ্যাকিলিস আর্মির সঙ্গে নেই বলছে দেখো অ্যাকিলিস Perhaps we should have our war tomorrow when you're better rested. I should have you whipped for your impudence. Perhaps you should fight. Achilles. Achilles. বলছে তাহলে তুমি ওকে যুদ্ধ করো অ্যাগামেমনন বলছে আই শুড হ্যাভ হুইপড ইউ ফর ইওর ইম্পিউডেন্স তাহলে যাও তুমি যুদ্ধ করো Look at the men's faces. You can save hundreds of them. You can end this war with a swing of your sword. Think how many songs they'll sing in your honor. বলছে এতগুলো যোদ্ধাকে তুমি বাঁচাতে পারো কারণ এই দুজনের মধ্যে যে জয় হবে সেই তারই বশ্যতা স্বীকার করবে আরেকজন রাজা তাহলে এতগুলো যোদ্ধাকে তুমি বাঁচাতে পারো ফলে তুমি এদের জন্য লড়ো এবং অ্যাকিলিস সবসময় সাধারণ মানুষের জন্যই লড়তো কোনো রাজাদের জন্য নয় Let him go into the night. I hate him the most. We need him, my king. বলছে ওকে আমাদের প্রয়োজন এখন বলছে যে আমার পছন্দ হয় না Is there no one else? Is there no one else? স্যার আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো The rule of Sicily carries the scepter. Give it to your king. He's not like you. যখন বললো যে আমি সারা জীবন অ্যাকিলিস তোমার নাম মনে রাখবো দ্য রুলার অফ দ্য থেসেলি ক্যারিজ দিস কিংডম ক্যারিজ দিস সেপ্টার যে থেসেলির যে রুলার সে এই রাজদণ্ডটা ক্যারি করে তুমি এটা দিয়ে দেবে তোমার রাজাকে এবং সেখানে অ্যাকিলিস বলছে যে হি ইজ নট মাই কিং সে আমার রাজা নয় ফলে অ্যাগামেমনন এবং অ্যাকিলিসের মধ্যে প্রথম থেকেই একটা শীতল সম্পর্ক প্রথম থেকে একটা কোল্ড রিলেশনশিপ এবং একেবারেই হি মানে ডাজন্ট বিলিভ অন অ্যাগামেমননস ফিলোসফি so from the very beginning there is a cold war between Achilles and the Agamemnon এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রিক সিটি স্টেট এই সিটি স্টেটের কনসেপশনে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাজার হয়ে যুদ্ধ করতে না চাইলেও যুদ্ধ করতে হচ্ছে অ্যাকিলিসকে তো এই হচ্ছে আমাদের যে হিরো এই গল্পের যে মূল হিরো অ্যাকিলিস যে গল্প শেষ হওয়ার আগে মারা যাবে সেই অ্যাকিলিস এর ইন্ট্রোডাকশন তোমরা দেখলে একজন ব্রেভ হিরো তোমরা দেখলে তো ক্লিপিংটা মোটামুটি স্যার হ্যাঁ স্যার রোমান দেখলাম পাঞ্চ হ্যাঁ করছে বলো কেউ কিছু বলছিলে স্যার বলছি ডাব্লিউডাব্লিউ তে যেমন রোমান রেন্স পাঞ্চ করে এরকম করে পাঞ্চ করছে অ্যাকিলিস
হ্যাঁ মানে রোমান রেন্সের যে পাঞ্চটা আর কি, সেই পাঞ্চটাতে তো মানে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ আর্মার থাকে, আর দিস ইজ অ্যানাদার ডিফারেন্ট ওয়ান। এটা তো মানে উঠে গিয়ে জাস্ট এখানে ঢুকিয়ে দিল আর কি অস্ত্রটা আর কি। আর রোমান রেন্সের মানে ইন্ট্রোডাকশনের বহু আগেই ব্র্যাড পিটের ট্রয় মনে হচ্ছে আমার রিলিজ করেছিল যতদূর মনে পড়ছে 2000। রোমান রেন্স ডাব্লিউডব্লিউইতে এসছে অনেক পরে, রকের ভাইপো, তাই তো? টয় মুভিটা কি ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে? পুরোটা অ্যাভেলেবল আছে কিনা দেখতে হবে আমাকে, মনে হচ্ছে থাকলেও থাকতে পারে, একবার দেখে নেবে। দাঁড়াও দেখে দিচ্ছি তোমাকে। ওকে স্যার। ট্রয়টা দেখতে পারো, ট্রয় দেখলে ভালো লাগবে, ইটস এ গুড মুভি। মানে মানে হয়তো সিনেমার সমস্ত ক্লাসিক্যাল এলিমেন্ট ট্রয়ের মধ্যে নেই, কিন্তু ট্রয় মানে মুভিটা দেখলে তোমরা মোটামুটি ইলিয়াডের একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে। পুরো মুভিটা মনে হচ্ছে নেই ট্রয় 2004, না পুরোটা নেই, ক্লিপিং গুলো আছে, হেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধ, ট্রয়টা পুরোটা নেই। ঠিক আছে, আমি যদি কোনোভাবে পাই তাহলে তোমাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো, দেখছি। ওকে স্যার। আমি ইনফ্যাক্ট আমার কাছে থাকলে আমি ইনফ্যাক্ট একদিন যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে তোমাদের মানে গুগল মিটে চালিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নেবে এখান থেকে, সেটা যে কোনো সময় করতে পারি। হ্যাঁ স্যার, এটা একদিন করবেন। এটা একদম শেষে একদিন করে দেবো। আসলে মানে টাইম এত কমে আসছে শেষ দিকে, ইলিয়াডটা আমি যদি জানতাম যে আমি তাহলে আর একটু আগে থেকে শুরু করতাম। হ্যাঁ বলো, কিছু বলছো কেউ, বলো। বলছি কলেজ খুলে এরকম দেখাবেন নাকি? হ্যাঁ কলেজ খুললে তো দেখাবোই, তখন তো আরো অনেক ধরনের, তোমরা যখন 4th সেমিস্টারে পড়বে তখন তোমাদের ফিল্ম স্টাডিজই আছে, সেই সিনেমাটা দেখাবো। সেকেন্ড সেমিস্টারে তোমাদের ম্যাকবেথ রয়েছে, ম্যাকবেথ তো প্রচুর সিনেমা রয়েছে, লরেন্স অলিভিয়ের ম্যাকবেথ রয়েছে, ম্যাকবেথের যে রিসেন্ট যে সিনেমাটা 2016 ভুলে গেলাম তাদের সিনেমাটা আছে, অনেক সিনেমাই দেখানো যাবে। সবই তো দেখা যাবে, কিন্তু আপনি যদি চলে যান তখন কি হবে স্যার? না না না, আমি চলে গেলে তো মানে মানে আই এম জাস্ট মিয়ার কম্পোনেন্ট, মানে ডিপার্টমেন্ট তো থাকবে, ফলে চিন্তার কিছু নেই। ডিপার্টমেন্টে মোটামুটি যা করে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেরই প্রজেক্টর, মানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের, আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রুমে প্রজেক্টর আছে, ব্লুটুথ স্পিকার আছে, ল্যাপটপ রয়েছে, ফলে কোনো ব্যাপারই নয়। খালি মানে তোমরা স্যারেদেরকে বলবে দেখাতে, অবশ্যই দেখাবো। সো যাই হোক, আমি গল্পে চলে আসছি। সো অ্যাট দেয়ার ওয়েডিংস এরিস দ্য গডেস অফ দ্য স্ট্রাইফ, মানে কার ওয়েডিং? পেলিউস এবং থেটিসের যে বিয়ে হয়েছিল, যার থেকে অ্যাকিলিস তৈরি হলো, তাদের ওয়েডিং এ এরিস দ্য গডেস অফ দ্য স্ট্রাইফ থ্রোজ ডাউন আ অ্যাপল উইথ দ্য মেসেজ ফর দ্য ফেয়ারেস্ট। এখান থেকেই গল্পের সূত্রপাত। এরিস দ্য গডেস অফ দ্য স্ট্রাইফ, স্ট্রাইফ মানে যে গন্ডগোলের দেবতা, যে প্রবলেম ক্রিয়েট করে, হি অ্যাকচুয়ালি থ্রোজ ডাউন আ গোল্ডেন অ্যাপল, তার উপরে লেখা ছিল যে সব থেকে সুন্দর যে তার জন্য। এবার সব থেকে সুন্দর তো বহু গড এন্ড গডেসেস, হেরা, অ্যাথেনা এন্ড অ্যাফ্রোডাইট। হেরাকে তোমরা চেনো, দ্য ওয়াইফ অফ দ্য জিউস অর জুনো। অ্যাথেনা এবং অ্যাফ্রোডাইট তিনজনই দারুণ সুন্দরী। দে অল মেলা লাগানোর জন্যই তো স্যার অ্যাপেলটা দিয়েছিল। অ্যাবসলিউটলি। সো হেরা, অ্যাথেনা এবং অ্যাফ্রোডাইট তিনজনেই এই প্রাইজটার জন্য লড়ছে। And no god including Zeus is willing to resolve the dispute. সবাইকে জিজ্ঞেস করছে যে বলো কে সব থেকে বেশি সুন্দর, হেরা, অ্যাথেনা না অ্যাফ্রোডাইট? এবং জিউসও এই ঝামেলার মধ্যে আসছে না, বলছে না, I will not resolve this dispute. এই যে বিতর্ক, এটাকে আমি ডিসপিউট করব না। So after a long conference on the Mount Ida, Paris, the poor but royal shepherd, is chosen to be the judge of the dispute between the three goddesses. এই তিনজন যে গডেস, এরা চুজ করলো যে প্যারিস একজন অত্যন্ত সাধারণ রয়্যাল শেফার্ড, গরিব শেফার্ড, যে মাউন্ট ইডার কাছাকাছি একটা জায়গাতে বসবাস করতো, তারা তার কাছে গেল, বলতো ও খুব অত্যন্ত সুন্দর দেখতে একজন ছেলে, এবং প্যারিস ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি বিউটিফুল অ্যাজ আ ম্যাসকুলাইন ফিগার। দে অল অফার ব্রাইডস টু প্যারিস, তারা সবাইকে বললো যে বলো যে আমি সুন্দর, এবং সবাই প্যারিসকে ব্রাইড দিল। হেরা অফার্স হিম রুল ওভার অল দ্য এশিয়া। হেরা বললো যে তুমি গোটা এশিয়া জুড়ে রুল করতে পারবে, এতটা তোমায় ক্ষমতা দেবো, তুমি খালি বলো আমি সবথেকে সুন্দরী। অ্যাথেনা অফার্স ভিক্টরি ইন দ্য ব্যাটল এন্ড সুপ্রিম উইজডম। অ্যাথেনা বললো যে তুমি যে কোনো ব্যাটলে জিতবে, and you will gain supreme wisdom. But
নোয়িং হার ম্যান, অ্যাফ্রোডাইট জানতো যে যে প্যারিস কি ধরনের মানে গিফট পছন্দ করবে। অফার্স দ্য মোস্ট বিউটিফুল ওম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী মহিলা হেলেন, দ্য ওয়াইফ অফ দ্য মেনেলাস, দ্য রুলার অফ দ্য স্পার্টা, স্পার্টার যে রুলার মেনেলাস, তার ওয়াইফ হেলেন, তাকে অ্যাফ্রোডাইট বললো যে তুমি তাকে নিজের করে পেতে পারবে। সো আমরা একবার দেখে নিই যে অ্যাফ্রোডাইট কে। Aphrodite is the ancient Greek goddess associated with love, beauty, pleasure, passion, and procreation. So she is the Greek god of the love, beauty, pleasure, passion, and procreation. অনেক ধরনের তার সিম্বল রয়েছে, including roses, doves, sparrows, and swan. This is Aphrodite, beautiful goddess of the Greek goddess. এবং ওনাকে অনেক সময় নিয়ার ইস্টার্ন লাভ গডেস বলা হয়, মানে নিয়ার ইস্টার্ন মানে হচ্ছে ইজিপ্টের লাভ গডেস হিসেবে অ্যাফ্রোডাইট কে ধরা হয়। দিস ইজ অ্যাফ্রোডাইট। সো অ্যাফ্রোডাইট বুঝতে পেরেছিল যে প্যারিস কি চায়। The initiation of the strife in the form of the Ares, এবং এর ফলে কি হলো, প্যারিস proclaims Aphrodite the fairest of all, বললো যে তুমি সবথেকে সুন্দরী, এবং হেলেনকে প্রাইজ হিসেবে পাওয়ার জন্য প্যারিস রেডি হতে লাগলো। এই যে initiation of the strife in the form of the Ares and an apple at the wedding of the Peleus and the Thetis introduces an idea that runs throughout the Iliad. এই যে প্রথম একটা গন্ডগোল, স্ট্রাইক মিন্স আ কাইন্ড অফ নন পিসফুল অ্যাক্টিভিটি, যেটা আমরা প্রথমবার দেখলাম যে পেলিউস এবং থেটিসের ম্যারেজে যেটা হলো, যেখান থেকে জন্ম নেবে কিন্তু অ্যাকিলিস, তাদের ওয়েডিং এ যেটা ঘটলো, এবং অ্যাকিলিস এবং প্যারিস কিন্তু দুজনে বিপক্ষের দলের মানুষ, যেটা ঘটলো সেই যে অশান্তির বীজ, এটা কিন্তু পেলিউস এবং থেটিসের বিয়ে থেকেই শুরু। Strife, metaphorically embodied in a goddess in the legend, is the motivating factor in most of the major events in the epic. ফলে এই যে অশান্তির বীজ যে একজন মহিলা এবং একজন গডেস থেকে শুরু হচ্ছে, এটা গোটা ইলিয়াড জুড়ে, আমরা জন্য ইলিয়াড একটা অ্যান্টি ফেমিনিস্ট টেক্সট বলতে পারি, নারীবাদের খানিকটা বিপক্ষে যাচ্ছে, কারণ নারীকেই গন্ডগোলের মূল উৎস হিসেবে ইলিয়াড বারবার দেখাচ্ছে। তাই নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আধুনিক সময়ে বিভিন্ন ক্রিটিকরা এটা সমালোচনা করেছেন। So strife provokes the war, এবং এই স্ট্রাইফ থেকেই আলটিমেটলি ওয়ার। কি কি ওয়ার? Strife with Agamemnon over a slave girl causes Achilles to withdraw from the battle. আমরা পরে দেখবো যে অ্যাকিলিস এবং অ্যাগামেমননের মধ্যে স্লেভ গার্লকে নিয়ে যে যুদ্ধ, তার জন্য অ্যাকিলিস যুদ্ধে পর্যন্ত যাচ্ছে না, যুদ্ধে যাবে না বলে ডিক্লেয়ার করলো। Strife between various groups and individuals sharpens the action of the poem. এই অশান্তি বিভিন্ন গ্রুপ এবং মানুষদের মধ্যে এই গোটা ইলিয়াড পোয়েমটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। Finally, the resolution of the strife provides an ending for the poem. Ares is rarely mentioned in the Iliad, but her presence is almost palpable. ফলে এরিস তার এই অ্যাপেল দিয়ে এই পেলিউস এবং থেটিসের বিয়েতে যে স্ট্রাইফটা ক্রিয়েট করেছিল, তাই দিয়েই ইলিয়াডের জন্ম। এবার যেটা ঘটলো, বিফোর গোয়িং টু দ্য কোর্ট অফ দ্য মেনেলাস to secure Helen, Paris establishes his legitimacy as a son of the king Priam of the Troy. যে প্যারিস একজন শেফার্ড ছিল, রয়্যাল শেফার্ড, কিন্তু পরে সে নিজের হি ওয়াজ দ্য লেজিটিমেট সান অফ দ্য কিং প্রায়াম, সে সেটাকে প্রমাণ করলো। কিং প্রায়াম কিন্তু ট্রয়ের রাজা, এই ট্রয় নগরীর সবচেয়ে বড় রাজা হচ্ছে কিং প্রায়াম, আর অন্যদিকে গ্রিস দেশের মাইসিনিয়ান গ্রিসদের সবচেয়ে বড় রাজাকে বলো, অ্যাগামেমনন। মনে থাকবে, দিস ইজ আ স্টোরি অফ দ্য টু গ্রেট কিংস, ওয়ান ইজ কিং প্রায়াম এন্ড অ্যানাদার ইজ অ্যাগামেমনন। এবং তার যে কিং প্রায়ামের দুজন সান, একজন হচ্ছে প্যারিস, একজন হচ্ছে হেক্টর, আর অ্যাগামেমননের কোনো কিন্তু সান নেই। সো অ্যাগামেমনন ভার্সেস কিং প্রিয়াম। এই প্রায়ামের দুই সন্তান, একজন হচ্ছে প্যারিস, আর একজনকে আমরা পরে দেখবো বিরাট বড় সোলজার হেক্টর।
এই অ্যাগামেমননের কিং এর আর্মির পার্ট হচ্ছে অ্যাকিলিস, সন্তান নয় অবশ্যই, এবং অ্যাকিলিস চিরকাল অ্যাগামেমননের বিপক্ষে কথা বলে এসছে। অ্যাকিলিস এই গল্পের অ্যাকিয়ানদের পক্ষ থেকে অন্যতম বড় প্রোটাগনিস্ট। অ্যাকিয়ানস ভার্সেস দ্য ট্রোজানস। আমরা গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। only then does Paris travel to Sparta। এর ফলে এটা ঘটলো কি, যে স্পার্টাতে 10 দিনের জন্য গেস্ট হিসেবে মেনেলাস এবং হেলেনের গেস্ট হিসেবে প্যারিসকে পাঠানো হলো, শুধুমাত্র তাদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করার জন্য। কিন্তু প্যারিস তো জানে সে স্পার্টাতে গিয়ে হেলেনকে নিয়ে চলে আসবে এবং তারপরেই বিভিন্ন সমস্যার জন্ম হবে। After 10 days, Menelaus has traveled to Crete to conduct business. Menelaus is the husband of Helen. 10 দিনের জন্য ক্রিটে গিয়েছিল বিজনেস কন্ডাক্ট করার জন্য। In Menelaus's absence, Paris abducts Helen and returns her to Troy. Various accounts of this event make Helen either a willing accomplice to Paris' scheme or a resisting victim of the kidnapping. বিভিন্ন ভার্সন ইলিয়াডে রয়েছে, অনেক জায়গাতেই বলা হয় যে প্যারিস জোর করে তুলে এনেছিল হেলেনকে। He forcefully abducted Helen through kidnapping, and other version says that actually Helen agrees to accompany Paris. In the Iliad, Helen's constant references to herself as a beach and prostitute leave little doubt that Homer sees her as a culpable accomplice in the abduction. এবং হোমার বারবার এমন ভাবে হেলেনকে দেখিয়েছে যে almost as a woman who is not of a very good character। এর মাধ্যমেই আমরা এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে হয়তো হেলেনের জন্যই এই এন্টায়ার ওয়ার অফ দ্য ট্রোজান ওয়ার হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র কিন্তু হেলেনের জন্য এই ট্রোজান ওয়ার হচ্ছে না, ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য স্টোরি অফ দ্য গ্রেট পাওয়ার। দুটো বিরাট বড় বড় শক্তির যে যুদ্ধ, স্টোরি অফ দ্য কনফ্লিক্ট অফ দ্য টু পাওয়ার্স, তার রিফ্লেকশন কিন্তু আমরা এই ট্রয়ের যুদ্ধের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। Word of the Helen's abduction reaches Menelaus in the Crete. He immediately goes to his brother Agamemnon. সে তার ভাই আগামেমননের কাছে গেল, the great ruler of the Mycenae. At first, the two brothers try diplomacy with Troy to secure the return of the Helen. প্রথমে ডিপ্লোম্যাসি তৈরি করলো। আমাদের মাথায় রাখতে হবে হেলেন কিন্তু is merely a kind of ploy in case of the Agamemnon. আগামেমননের কাছে কিন্তু যুদ্ধটা ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং এই ট্রয়কে ধ্বংস করাটা ইম্পর্টেন্ট ছিল rather than হেলেনকে উদ্ধার করা। So when that fails, they determine to enlist the aid of the many other rulers of the small Greek kingdoms. যেরকম নেস্টার অফ দ্য পাইলস, এই গল্পে নেস্টার যে হচ্ছে অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ, অ্যারিস্টয়, সে he acted as the chief advisor of Agamemnon. Nestor of the Pylos kingdom এর রাজা নেস্টার, an old friend of the family, accompanies Menelaus as he goes to each state seeking support. প্রত্যেকটা নগররাষ্ট্রে গিয়ে বলল যে তোমাদের রানী, তোমাদের নিজের নারী, তাদেরকে প্যারিস অ্যাবডাক্ট করে নিয়ে চলে গেছে, আমাকে সাহায্য করো। The Greek army that Menelaus and Nestor help assemble represents the Greek or the Mycenaean notion of the reciprocity. Reciprocity মানে অনুমোদন। Mycenaean notion of the reciprocity মানে ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। And actions were performed with expectation of a reciprocal action. According to some accounts, the various Greek rulers had all quoted Helen, এবং অনেক অ্যাকাউন্ট বলে যে বিভিন্ন গ্রিক রুলাররা অনেকই হেলেনকে পছন্দ করত, and felt an obligation to Menelaus, এবং তারা বিশ্বাস করত যে মেনেলাসের প্রতি তাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে তাদের নিজেদের নারীকে উদ্ধার করার জন্য। But even so, they go on the raid with an understanding that they will receive a share of the love or the affection of the woman. এই যে নারীকে তারা উদ্ধার করবে, অনেক অ্যাকাউন্টেই বলা হয় তাদের সেক্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশনে সাহায্য করা হবে।
So in fact, the opening dispute between Agamemnon and the Achilles is over what they each see as inequality in the distribution of their war prizes. এটা অনেকেই বলে যে এরকম একটা অ্যাকুইজিশন রয়েছে ইলিয়াডের প্রতি, যে ইলিয়াড পুরো পোয়েমটাই ইজ about treating a woman as commodity, একজন নারীকে পণ্য হিসেবে দেখানোর যে প্রচেষ্টা, সেটা কিন্তু এই গল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। নারীকে পণ্য হিসেবে, সেই নারীর অধিকারের জন্য সবাই চেষ্টা করছে। ফলে এখানে নারী একটা পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা একবার ট্রয় সিনেমার এই বিশেষ অংশটা একবার দেখে নেবার চেষ্টা করলে আমরা তাহলে বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি কি নিয়ে এই মানে কি নিয়ে এই গল্পটা বেসিক্যালি শুরু হচ্ছে। এটা দিয়ে আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করবো, কারণ অনেকটা হয়ে গেছে, আজকে একটা সময় হয়ে গেছে। না, Achilles' death, দেখি গানটা আছে কিনা। এই যে ভাষাটা অন্য হয়ে গেছে, ভাষাটা অন্য গেছে। আমি পরের দিন তাহলে ভালো করে দেখাতে পারবো, আমি পরের দিন সিনেমা ডাউনলোড করে রাখবো। এইখানেই এটা হচ্ছে নেস্টার অ্যাডভাইস দিচ্ছে অ্যাগামেমননকে যে আমাদের কিন্তু দরকার, আমাদের প্রয়োজন এই নগর রাষ্ট্রগুলোকে একসঙ্গে করার জন্য। এবং তারপর বিভিন্ন কিংস দের মিটিং হবে, নগর অডেসিউস এবং হেলেনের। থেবিস ইজ দ্য মাদার অফ অ্যাকিলিস। মা আসবে এবং তারপরে গ্রিস দেশের যুদ্ধে যাবে তারা, এই বিখ্যাত যুদ্ধ। সবাই রেডি হচ্ছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, চারিদিকে নৌবহর। এই হচ্ছে অ্যাকিলিস, যাকে লোকে যুদ্ধে মনে রাখবে। এবং এটা হচ্ছে কিং প্রিয়ামস ট্রয়ের মধ্যে যুদ্ধ মোটামুটি রেডি। এবং এখানেই তোমার ঢুকবে হচ্ছে প্রিয়ামের যে আর কি সান প্যারিস, হেলেনকে নিয়ে ট্রয়ের মধ্যে ঢুকবে। এবং ট্রয় নগরীকে দেখলেই বুঝতে পারবে যে বিরাট বড় তখনকার দিনে একটা শহর। এই যে কিং প্রিয়াম এন্ড দিস ইজ হেলেন। এখান দিয়ে যুদ্ধের শুরু। এবং তখন কিন্তু অলরেডি ওরা চলে এসছে, মানে যুদ্ধ জন্য অলরেডি ব্যাটল শুরু করে দিয়েছে, এবং তারপরেই যুদ্ধ শুরু হবে। সো আমি এর পরের দিন আমি আরো এটা ভালো করে দেখাতে পারবো। তো এইভাবেই কিন্তু ট্রয়ের যুদ্ধ শুরু হচ্ছে। বেশ, আজকে আমি এতদূর রাখছি। এতদূর মানে তোমাদের যে গল্পটা আমি বলছিলাম, সেখানে অ্যাকিলিসের যে ইন্ট্রোডাকশন সেটা আমি দিয়েছি, এবং অ্যাবডাকশন অফ দ্য হেলেন, এবং মেনেলাস ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ দ্য হেলেন, তার থেকে কিভাবে প্যারিস তাকে অ্যাবডাক্ট করলো, এবং অ্যাগামেমনন কেমন করে মেনেলাসকে সাহায্য করলো, এবং গোটা গ্রিক মাইসিনিয়ান সিটি স্টেটের সবাই, সমস্ত রুলার সাহায্য করলো, এবং তারা একসঙ্গে যুদ্ধে যাবে বলে ঠিক করলো। এতদূর অব্দি আমাদের থাকলো। পরের দিন আমি এই গল্পটাকে এই মোটামুটি শেষ করব, করে ফল অফ দ্য ট্রয় এবং এন্টায়ার স্টোরিটা বলবো। বলার পরে কেমন করে এই তোমাদের টেক্সটে এটা কিভাবে বলেছে সেটা বলবো। তারপরের দুটো ক্লাসে আমি ওই সামারি অফ বুক 1 এবং বুক 2 পুরোটা বলবো। বলো, পরিষ্কার এখন অব্দি? হ্যাঁ স্যার। পরিষ্কার। হ্যাঁ স্যার, মাথার মতো কিছু বলেনি। কি বলছো?
পরিষ্কার না থাকার মতন তো আপনি কিছু বললেন না। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু পরিষ্কার থাকাটা দরকার। অনেক সময় হতেই পারে আমি কমিউনিকেট করতে পারলাম না। একজন টিচারের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা আমি মনে করি দ্য এবিলিটি অফ কমিউনিকেশন। whenever I have failed to communicate with you, যদি আমি তোমাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে না পারি, যেদিনই পারবো না, সেদিন মানে আমার মানে শিক্ষকতা করার ক্ষমতা চলে যাবে। মানে কমিউনিকেশন ইজ দ্য বেসিক স্কিল। এক ধরনের ওয়েভ লেন্থ, এক ধরনের তরঙ্গ দ্রাঘিমা যেটা আমার থেকে তোমাদের মধ্যে পৌঁছবে আর কি, সেইটা খুবই দরকারি in any form of teaching. It can be literature, it can be mathematics, it can be physics, it can be anything, but the form of the communication is very important. So thank you for your patience and for your attention. I am now stopping the recording. If you have any questions, you can ask.